So next topic in the classification, third type of classification on the basis of mode of polymerization. Now what is mode of polymerization? When these polymers are formed by different methods, these methods are mode of polymerization. That means polymers do not form by the same method always. Different polymers or different types of polymers are formed by different methods, and they are mode of polymerization or type of polymerization by which the polymers are formed or obtained or they are synthesized in the laboratory. So the mode of polymerization can be described as the low molecular mass monomers. They undergo polymerization at high temperature or high pressure or in presence of catalyst. In the suitable conditions, we can say in presence of the suitable conditions, the low molecular weight monomers, the small molecules which contain the reactive functional group, they undergo polymerization. They combine together or they are attached to each other. They are joined to each other to form a high molecular mass compound, and that is called as polymer. We know. So monomers undergo polymerization under certain conditions. Polymerization, we get polymers or polymer. So many monomers with low molecular mass, they form the polymers with high molecular mass. So this is the basic concept in the polymerization or formation of polymers. Now there are three modes of polymerization. Number one is addition polymerization, also called as chain growth polymerization. Then second is condensation polymerization, also called as step growth polymerization. And third one is ring opening polymerization. So we shall go through these modes one by one. So number one or E, addition polymerization, also called as chain growth polymerization. The name itself indicates that addition of monomers takes place in this process. म्हणजे इथं काय होतं, एक एक मोनोमर ऍड होत जातो. समजा एक मोनोमर त्याला दुसरा मोनोमर ऍड झाला, दोन मोनोमरचा पॉलिमर तयार होईल, डायमर. नंतर तिसरा मोनोमर त्याला ऍड होईल, अटॅच होईल, ट्रायमर. नंतर टेट्रामर, पेंटामर, आणि मग असे हजारो लाखो मॉलिक्युल्स मोनोमर्सचे एकाला एक ऍड होत राहतात आणि मग पॉलिमरायझेशन म्हणजे पॉलिमर तयार होतो. मोठा मोठा पॉलिमर त्या ठिकाणी तयार होत राहतो. म्हणजे पॉलिमरायझेशन टेक्स प्लेस बाय ऍडिशन ऑफ द मोनोमर्स टू द चेन फॉर्म. म्हणजे अगोदर जी चेन तयार झालेली आहे पॉलिमर्सची, तर त्या पॉलिमर्सच्या चेनला आणखी मोनोमर ऍड होत राहतात आणि म्हणून त्यांना ऍडिशन पॉलिमरायझेशन असं म्हणतात. या प्रोसेसला इट्स कॉल्ड एज ऍडिशन पॉलिमरायझेशन और ऑल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलिमरायझेशन. म्हणजे इथं काय होतं, चेन वाढत राहते. समजा अगोदर दोन मोनोमरची एक चेन झाली डायमर, नंतर 3 मोनोमर, 4 मोनोमर, 5 मोनोमर, असे हजारो लाखो मोनोमर्स एकाला एक जोडले जातात आणि अशी चेन तयार होते. बघा समजा फॉर एक्झाम्पल असा एक मोनोमर आहे, दुसरा मोनोमर, तिसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर, आणि मग असे अनेक मोनोमर, n number of monomers are joined together to form a chain of monomers, and therefore it is called as chain growth polymerization. This chain growth takes place by adding only monomers. The chain is increased, and therefore it is called as chain growth polymerization or addition polymerization. Addition takes place. In this case, addition polymerization, this process is the formation of polymer by addition of the monomers without loss of any smaller molecule. This is also important. So this process takes place without loss of any smaller molecule. In addition polymerization, no smaller molecule is removed in the process. Only addition takes place. Another monomer added to the chain. Addition takes place. So this type of polymer, addition polymer, it contains all the atoms present in the monomers in the polymer. म्हणजे मोनोमर्स मध्ये असणारे सगळे ऍटम्स पॉलिमर मध्ये पण कॉन्स्टिट्यूट असतात किंवा त्याच्यामध्ये ऍड होतात. ते म्हणजे जेवढे मोनोमर्स मध्ये एलिमेंट्स आहेत, त्याचे ऍटम्स आहेत, ते सगळे पॉलिमर मध्ये ऍड होतात
म्हणजे मोनोमर्सचे जे काही मॉलिक्युलर मास आहे, जेवढे मोनोमर तिथे ऍड झालेले असतील तेवढ्या पटीत मॉलिक्युलर मास त्या पॉलिमरचा असेल. सो addition polymerization first process. Particularly this type of polymerization takes place in case of the alkenes molecules, that is containing double bond, or in case of vinyl molecules, जसे vinyl chloride असेल, we get formation of polyvinyl chloride, PVC. So these type of molecules, vinyl molecules or alkene molecules containing double bond, they undergo the polymerization by this method. So examples of formation of here these type of polymers are polyethene, इथिन CH2 असे n मॉलिक्युल ज्यावेळेस पॉलिमराइज होतील तर पॉलिइथिन तयार होईल. तर हे ऍडिशन पॉलिमरायझेशन आहे. त्यानंतर फॉर्मेशन ऑफ PVC, पॉलिव्हिनिल क्लोराइड, इट इज ऑल्सो ऍडिशन पॉलिमरायझेशन फ्रॉम व्हिनिल क्लोराइड. देन फॉर्मेशन ऑफ PAN, पॉलिॲक्रिलोनायट्राइल म्हणतात त्याला. तर त्याच्यामधला मोनोमर असतो ॲक्रिलोनायट्राइल, दॅट इज CH2CH असा. त्याला व्हिनिल सायनाइड असंही म्हणतात, दुसरं नाव आहे ॲक्रिलोनायट्राइल ऑर व्हिनिल सायनाइड. सो वी गेट पॉलिव्हिनिल सायनाइड किंवा पॉलिॲक्रिलोनायट्राइल असा प्रॉडक्ट मिळतो त्या ठिकाणी. नाउ दिस addition polymerization, it is mode of polymerization which takes place by free radical mechanism. So this addition polymerization takes place by free radical mechanism. म्हणजे याच्या मेकॅनिझम जर बघितलं तुम्ही ऍडिशन पॉलिमरायझेशनचं, तर एक फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम आहे. याच्यामध्ये फ्री रॅडिकल्स तयार होतात आणि फ्री रॅडिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेन ग्रोथ अँड चेन इनिशिएशन अँड चेन ग्रोथ. सो देर आर 3 steps in this polymerization. If you see the mechanism, we have to study the mechanism in this topic. So it is 3-step mechanism. Step 1, chain initiation. Chain initiation means starting of chain. Initiation means starting. So to start the chain, how does the chain start here? So chain initiation, in this case, in the addition polymerization, a little amount of peroxide is added in the initiation, in the starting. अगदी थोडासा अमाउंट पेरॉक्साइडचा ऍड केलं जातं याच्यामध्ये. पेरॉक्साइड कोणते असतात? हायड्रोजन पेरॉक्साइड, सोडियम पेरॉक्साइड, ऍसिटिल पेरॉक्साइड और बेन्झोइल पेरॉक्साइड, असे वेगवेगळे पेरॉक्साइड्स असतात, वापरले जातात. पर्टिक्युलरली या ठिकाणी ऑर्गॅनिक पेरॉक्साइड वापरला जातो. ऑर्गॅनिक पेरॉक्साइड म्हणजे ऍसिटिल पेरॉक्साइड और बेन्झोइल पेरॉक्साइड. ऍसिटिल पेरॉक्साइड, आता इन द बुक it is given the example with acetyl peroxide. So let's take the same example. CH3 C double bond O, O C double bond O, CH3. Sorry, दोन ऑक्सिजन atoms या ठिकाणी O, O. So it is acetyl peroxide. Name of this product is acetyl peroxide. So it is acetyl peroxide. हा acetyl ग्रुप आहे, C double bond O CH3. आपण ऍसिटिल क्लोराइड वगैरे म्हणतो ना, Cl असेल इथं, तर तसं हे ऍसिटिल ग्रुप आहे आणि म्हणून याला ऍसिटिल पेरॉक्साइड असं म्हणायचं. दिस ऍसिटिल पेरॉक्साइड, इट अंडरगोज द होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस, म्हणजे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड असं होतं. सो वी गेट हिअर द 2 free radicals, that is twice of CH3 C double bond O, O dot. We get 2 free radicals. The name of these free radicals is carboxyl free radicals. असं जसं कार्बोक्झिलेट आयन असतो तसा कार्बोक्सिल फ्री रॅडिकल आहे. ऍसिटिल ग्रुप आहे त्या ठिकाणी, ऍसिटिक ऍसिड सारखा ग्रुप आहे, ऍसिटिल फ्री रॅडिकल्स. देन these free radicals again undergo homolytic fission. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं परत, हा जो बॉन्ड आहे कार्बन, इथला जो R ग्रुप असेल कोणताही आणि कार्बोनिल कार्बन, हा बॉन्ड त्याच्यामध्ये होमोलिटिक फिशन होतं. त्याच्यामधले 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इथं जातो आणि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वर येतो. होमोलिटिक फिशन अगेन, and this oxygen free radical, that is here single electron, it forms here double bond. म्हणजे इकडचा एक इलेक्ट्रॉन आणि हा एक इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये डबल बॉन्ड तयार होतो आणि CH3 डॉट असं तयार होईल. म्हणजे इथं पुढचा प्रॉडक्ट असेल
CH3 डॉट मिथिल फ्री रॅडिकल प्लस कार्बन डायऑक्साइड आणि असे दोन मिथिल फ्री रॅडिकल इथं तयार झाले असतील कारण हे दोन मॉलिक्युल आहेत टोटल 2 and twice of CO2 carbon dioxide is given out in this reaction आणि याला म्हणायचं मिथिल फ्री रॅडिकल. आता चेन इनिशिएशन साठी त्या मिथिल फ्री रॅडिकलची आपल्याला आवश्यकता असते म्हणजे चेन सुरू करण्यासाठी कारण इथं फॉर्मेशन ऑफ मिथिल फ्री रॅडिकल जे आहे होमोलिटिक फिशननी तर हेच पुढचे चेन इनिशिएशन साठी कारणीभूत असतं. आता हे जे त्याच्यामध्ये अजून चेन इनिशिएशन स्टेप आपल्याला बघायची. आता समजा तुम्ही मिथिल फ्री रॅडिकल घेतला CH3 डॉट प्लस तर बुक मध्ये आर ग्रुप म्हटलंय एनी अल्किल ग्रुप आपण पर्टिक्युलरली इथं जो तयार झालेला आहे तो घेऊ मिथिल फ्री रॅडिकल प्लस समजा तुम्हाला PVC तयार करायचा आहे PVC पॉलिव्हिनिल क्लोराइड मग त्यावेळेस रिएक्टंट असेल तुमचा व्हिनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl. बघा बुक मध्ये काय दिलं त्यांनी CH2 डबल बॉन्ड CHY Y म्हणजे एनी अदर ग्रुप म्हणजे जसं Cl असेल CN असेल ऍक्रिलोनायट्राइल असेल तर मग CN असेल तो व्हिनिल क्लोराइड असेल तर Cl असेल. आपण पर्टिक्युलर एक्झाम्पल घेऊ PVC तयार करू आपण पॉलिव्हिनिल क्लोराइड. मग आता इथं आपण काय घेतलं व्हिनिल क्लोराइड मोनोमर व्हिनिल क्लोराइड इट इज मोनोमर वी गेट. आता बघा हा डॉट म्हणजे फ्री रॅडिकल हा आणि इथं जो पाय बॉन्ड आहे तो पाय बॉन्ड असा होमोलिटिकली परत ब्रेक होतो आणि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या कार्बनवर येतो आणि तो इलेक्ट्रॉन आणि हा कार्बनवरचा इलेक्ट्रॉन असा इथे एक सिंगल बॉन्ड तयार होईल आणि हा सिंगल इलेक्ट्रॉन या कार्बनवर जातो होमोलिटिक फिशनने म्हणजे इथं फ्री रॅडिकल स्पेसिस तयार होईल. सो वी गेट CH3 single bond CH2 single bond CH dot Cl. This is the new free radical is formed here. Intermediate new free radical म्हणणार आपण याला new free radical. Now here chain has start. सुरुवात झाली पहिला पॉलिमर मधला पहिला मेंबर इथं तयार झाला एका मोनोमरनी पहिला मेंबरचा तयार झाला म्हणजे इनिशिएशन झालं चेन इनिशिएशन has taken place. Chain is started. Second step in this polymerization is step 2 chain propagation. Propagation means to increase growth of chain. Propagation म्हणजे काय ग्रोथ ऑफ चेन वाढणे. ही चेन कशी वाढते बघा आता आपलं जे स्पेसिस तयार झाला होता याच्यामध्ये तर ती स्पेसिस अशी होती CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डॉट Cl अशी स्पेसिस तयार झाली होती बरोबर. प्लस आता काय होणार चेन इनिशिएशन झालं चेन प्रोपगेशन साठी आणखी मोनोमर्स इथे ऍड होत राहतील. मग दुसरा मोनोमर घेऊ आपण CH2 डबल बॉन्ड CHCl व्हिनिल क्लोराइड आपला सेकंड मोनोमर. अगोदर हाच मोनोमर आपण घेतला होता फर्स्ट स्टेप मध्ये इनिशिएशन मध्ये. आता सेकंड स्टेप मध्ये तोच मोनोमर आणखी नवीन मोनोमर आलेला असेल तो. आता इथं चेन कशी इन्क्रीज होईल बघा हा फ्री रॅडिकल म्हणजे हा सिंगल इलेक्ट्रॉन आणि इथला पाय बॉन्ड मधला जसं मागाशी पाय बॉन्ड ब्रेक झाला होमोलिटिकली तसा हा सिंगल इलेक्ट्रॉन इथं सिंगल बॉन्ड तयार होईल आणि हा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन परत इथल्या ह्या कार्बनवर जाईल म्हणजेच हा कार्बन कॅरिंग क्लोरीन म्हणजे आता मी जर नंबर दिले 1 2 3 कार्बनला पुन्हा इथलं 1 2 तर इथला कार्बन नंबर 1 आणि पुढच्या मॉलिक्युलचा कार्बन नंबर 2 असे हे यांच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड तयार होईल. हा क्लोरीन साइडला असेल साइड चेन म्हणून असेल तो बाजूला राहील. सो वी गेट द प्रॉडक्ट बघा आता CH3 CH2 CH आता हे झालं पहिल्या मॉलिक्युल मधलं. आता दुसऱ्या मॉलिक्युल मधला इथं सिंगल बॉन्ड तयार झाला CH आणि CH2 मध्ये. आता ह्या CH वर हा क्लोरीन आहे तो आपण वर लिहिला CH2 पुन्हा सिंगल बॉन्ड CH परत Cl असं लिहिलं मी इथं वर आणि डॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन ह्या कार्बनवर हा कार्बन आहे कार्बन नंबर 1 इथला असं होईल.
असे स्पेसिस म्हणजे ज्यावेळेस सेकंड मोनोमर ऍड होईल त्यावेळेस असा प्रॉडक्ट तुम्हाला मिळेल. तर हे बघा, हे मी काय केलंय, सुरुवातीला इनिशिएशन झाल्याच्या नंतरचा मॉलिक्यूल आणि एक मोनोमर ऍड करून दाखवलं तुम्हाला. आता तुम्ही जर असे एन मॉलिक्यूल घेतले असतील मोनोमर, म्हणजे काय होईल, परत सेकंड मोनोमर तुम्ही घेतला की म्हणजे ऍक्च्युअली तो थर्ड मोनोमर असेल, थर्ड मोनोमर पुन्हा इथं त्याच पद्धतीने ऍड होईल. तसं परत मग इथं CH2 परत CHCl, पुन्हा पुढचा मोनोमर CH2 CHCl असा ऍड होत राहील. आणि मग आपण एन मोनोमर समजा इथं जर घेतले तर इथं जो तुम्हाला प्रॉडक्ट असेल तो कसा तयार होईल, एन मॉलिक्युल्स या ठिकाणी ऍड झालेले असतील. म्हणजे या अगोदरचे असे एन मॉलिक्युल्स या ठिकाणी असतील. बघा, हा मॉलिक्यूल ज्या पद्धतीचा आहे, मोनोमर आपण घेतला होता सुरुवातीला, असेच एन मॉलिक्यूल जर ऍड झाले याच्यामध्ये तर हा एन मॉलिक्यूल आणि एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल असेल इथं पुढचा. लक्षात घ्या, आपण एन मॉलिक्यूल ऍड केले तर तेवढे एन मॉलिक्यूल्स प्लस एक्स्ट्रा हा जो मॉलिक्यूल आहे, म्हणजे मॉलिक्यूल ऍक्च्युली हा पहिला मॉलिक्यूल याच्यात असेल आणि नंतर शेवटचा मॉलिक्यूल समोर दिसेल तुम्हाला, पुढे दिसेल. परंतु एक मॉलिक्यूल किती असतील तर एन मॉलिक्यूल्स. समजा तुम्ही पहिला हा एक मॉलिक्यूल आणि 100 मॉलिक्यूल ऍड केले तर मग हे 100 अधिक हा एक 101 मॉलिक्यूल्स टोटल असतील. तर असं या ठिकाणी चेन चालू असेल. आणि परत पुढे इथं काय फ्री रॅडिकलचा डॉट आहे म्हणजे सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे, तर मग पुढचा परत आणखी मोनोमर असे ऍड होत राहतील इथं एन मॉलिक्यूल्स. याला म्हणायचं चेन प्रोपगेशन. अशी चेन वाढत राहील, कितीही हजारो लाखो मॉलिक्यूल्स तिथं ऍड होत राहतात. स्टेप 3, चेन टर्मिनेशन. चेन टर्मिनेशन मीन्स टू स्टॉप द चेन. आता बघा, चेन इनिशिएशन झाली, सुरुवात झाली चेन, चेन प्रोपोगेशन, पुढे पुढे चेन होत राहील, एक एक मॉलिक्यूल ऍड होत राहील मोनोमरचा. चेन थांबते कधी, त्याला म्हणायचं चेन टर्मिनेशन. टू स्टॉप द चेन. कशी थांबते, कधी थांबते, तर चेन टर्मिनेशन ज्या वेळेस सगळे मॉलिक्यूल्स तिथे संपतात, सगळे मॉलिक्यूल मोनोमरचे संपले, तिथं आपण जे अवेलेबल आहेत, जे घेतलेले आहेत तेवढे संपले, तर त्यावेळेस चेन टर्मिनेशन होते. पण चेन टर्मिनेशन होताना अशा प्रकारचे दोन मॉलिक्यूल, म्हणजे इथं जे आपण चेन प्रोपोगेशन मध्ये घेतला होता मॉलिक्यूल, शेवटचं प्रॉडक्ट, अशा प्रकारचे दोन प्रॉडक्ट्स एकत्र येतात आणि चेन टर्मिनेशन होते. म्हणजे काय, तर असं असं नाहीये की एकाच वेळेस समजा दोन मोनोमरचा एक तयार झाला फ्री रॅडिकल, नंतर 3 मोनोमर 4 मोनोमर असं तयार झाला, तर असं एकच चेन चालू नाही राहत. लक्षात घ्या, पॉलिमरायझेशन मध्ये अशा अनेक चेन एका वेळेस चालू असतात, कारण इनिशिएशन होताना एकच वन सिंगल इनिशिएशन नाही होत, तिथं जास्त प्रकारचे इनिशिएशन होतं. अशा अनेक समजा 100 50 1000 चेन चालू झाल्या. मग शेवटला ज्यावेळेस सगळे मॉलिक्युल्स तिथले अवेलेबल संपतात मोनोमरचे, त्यावेळेस काय होईल बघा, असे दोन 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 चेन कंबाईन होतील. म्हणजे CH3 CH2 CHCl n टाइम्स आणि CH2 CHCl डॉट, अशी तुमची चेन आहे. बरोबर आहे, पहिली चेन. प्लस अशी दुसरी चेन CH डॉट Cl CH2 नंतर CHCl CH2 n टाइम्स CH3, अशा दोन चेन त्या रिएक्शन मिक्सचर मध्ये असणाऱ्या दोन चेन. लक्षात घ्या, आता लक्षात आलं तुमच्या, हा जो मॉलिक्यूल मी लिहिलाय तो ह्याच्या उलट लिहिलाय, सेम मॉलिक्यूल आहे फक्त लिहिताना उलट लिहिलेला आहे. हा काय केलं, हाच मॉलिक्यूल फक्त उलटा लिहिला. आपल्याला काय करायचं, तिथं बॉन्डिंग दाखवायची मध्ये म्हणून. आणि मग काय होतं की ते दोन चेन त्यावेळेस कंबाईन होतात, एकत्र येतात, कारण बाकी सगळे मोनोमर्स इथले संपलेत, सिंगल मोनोमर. मोनोमर संपल्यामुळे अशी चेन शेवटला तयार झालेली आहे, एन टाइम्स असे मॉलिक्युल्स तिथे एकत्र येऊन ती अशा चेन तयार झाल्यात. समजा तिथं फॉर एक्झाम्पल 100 चेन तयार झाल्या, तर असे दोन 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 चेन मग कंबाईन होतील आणि 50 मोठे चेन तयार होतील. मग कसं होईल, इथं हा सिंगल इलेक्ट्रॉन
आणि हा सिंगल इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये बॉन्ड तयार होईल. वी विल गेट द प्रॉडक्ट CH3 CH2 CHCl. N+1 टाइम्स असेल हे. बघा आता N+1 का म्हटलंय लक्षात घ्या. हे N टाइम्स आणि हा एक ऍड झाला त्याच्यामध्ये. हा कारण आता हा फ्री रॅडिकल नाही राहिला. हा इथं बॉन्ड याच्यामध्ये बॉन्ड तयार झाला. इकडं टोटल मॉलिक्युल असे किती झाले मोनोमर्सचे तर N+1 आणि पुन्हा ह्या बाजूला तेवढेच. म्हणजे इथं बॉन्ड तयार झाला CHCl CH2 N+1 आणि CH3 असेल इथं शेवटी. असा मॉलिक्युल कळलं तुम्हाला. मी याच्यामध्ये हा मॉलिक्युल ऍड केला N+1 झाले, याच्यामध्ये हा मॉलिक्युल ऍड केला N+1 झाले आणि या दोन्ही मध्ये हा सिंगल बॉन्ड तयार झालेला आहे फ्री रॅडिकल्सनी. हे CH3 ग्रुप पेरॉक्साइड मधले सुरुवातीचे. आता हे काय आहे, मोनोमर घेतला होता आपण व्हिनिल क्लोराइड सुरुवातीला. मग हा प्रॉडक्ट तयार झाला पॉलिमर PVC पॉलिव्हिनिल क्लोराइड. बघा हा व्हिनिल क्लोराइड हा मोनोमर आहे याच्यामधला रिपीटिंग युनिट आणि मग PVC पॉलिव्हिनिल क्लोराइड. आता हाच मॉलिक्युल आपल्याला आणखी कसा लिहिता येईल तर बघा CH3 CH2 CHCl. टोटल किती टाइम झालाय N+1 म्हणजे 2N+2 बरोबर आहे. 2N+2 टाइम्स आणि CH3 असा मॉलिक्युल PVC पॉलिव्हिनिल क्लोराइड. कळलं का. N+1 आणि N+1 टाइम्स म्हणजे हे दोनदा 2N+2 टाइम्स. So that is about the addition or chain growth polymerization.